Yeah, welcome again. So today we are going to discuss about subnetting part 2 exercises. So yesterday, right? So yesterday మనం subnetting అంటే ఏందో తెలుసుకున్నాం. So what is mean by subnetting? Can anyone explain me the definition? Anyone? Can anyone? The subnet is a processor that we required Hmm. మన అవసరం ఉన్న దాన్ని బట్టి దాన్ని ఒక నెట్వర్క్ ను చిన్న చిన్న నెట్వర్క్స్ గా డివైడ్ చేయడాన్ని సబ్నెటింగ్ అంటారు సార్. అది కూడా So మన based రిక్వైర్మెంట్ on ఉందా? the requirement, Yeah, one moment, Kailash Babu. Yeah, Rajan. Yeah, continue. సార్ ఒక ఏదైనా సరే ఒక నెట్వర్క్ ని మన అవసరాన్ని బట్టి చిన్న చిన్న సబ్ నెట్వర్క్స్ గా డివైడ్ చేయడాన్ని సబ్నెటింగ్ అంటారు సార్. Very good. Okay, fine. That is almost 50%. Remaining 50%. so based on the requirement, breaking a large network into small networks by borrowing network bits Hmm. to save IP address is called subnetting. Very good, but don't use larger network into smaller network. That is a internet definition. Okay. So Okay. there is no larger network. It's a generalized statement. Okay. So Okay. larger అనేది generalized statement. Larger, smaller. Don't use that keyword. Use simple word. One network. Specifically, you can use one network. It is dividing into multiple networks by borrowing the host bits to save the IP address. It's called subnetting. So yesterday we learned that how exactly we can do subnetting. Now let me give you the exercises here. Fine. So if I borrow, see, if I borrow any octet, so by default, how many network bits we have in class B? 60. Right? 60. 16, right? So 16 కాబట్టి ఇది filled. So by default subnet mask ఏమవుతుంది? 255.250.0.0. So host bits ఏ octet నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ? Third octet నుంచి Third వస్తుంది. octet, right? Third. So if he borrowed 3 bits, class 19 వస్తుంది 224. So please remember this table carefully. Okay. So if he borrow 1 bit, it will be 128. If we borrow 2 bits, it will be 192. If we borrow 3 bits, it will be 224. 4 bits 240. 5 bits 248. 6 bits 252. 7 bits 254. 8 bits అంటే ఇంకా సపరేటింగ్ మాస్క్ ఏముండదు, ఓన్లీ ఒకే ఒక ఐపీ ఉంటుంది 255. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వాల్యూ సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ డూ ద సబ్నెటింగ్ డ్యూరింగ్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకేనా? సో ఏ ఆక్టెట్ అయినా తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది క్లాస్ బి కాబట్టి థర్డ్ ఆక్టెట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది క్లాస్ సి కాబట్టి ఫోర్త్ ఆక్టెట్ నుంచి హోస్ట్ బిట్ స్టార్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ యూ విల్ సి. అండ్ దిస్ ఇస్ క్లాస్ ఏ కాబట్టి ద హోస్ట్ బిట్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ సెకండ్ ఆక్టెట్, రైట్? యూ విల్ సీ ద వాల్యూస్ హియర్. ఓకే. సో ఏ హోస్ట్ బిట్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయో ఆ ఆక్టెట్ నుంచి వాల్యూస్ వేరే అవుతూ వస్తాయి. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద బేస్, క్లాస్ ఏ అంటే స్లాష్ 8 కదా. ఇఫ్ యూ బారో 3 బీట్స్ ఇట్ విల్ బి స్లాష్ 11 అండ్ ఇట్ విల్ బి 224. ఓకేనా? లెట్స్ డూ ద ఎక్సర్సైజెస్ నౌ. సో కేర్ఫుల్లీ అండర్స్టూడ్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ ఎక్సర్సైజ్, సో input, so what is AND operation here? So if you are a EC student, you will know AND, OR, XOR, NOR, OR operations. So ఇందులో AND operation అంటే ఏంటి? So 0 into 0 equal to 0, 0 into 1 equal to 0, 1 into 0 0, 1 into 1 1. So these are the variables 0 1 0, 0 0 0 1 1 0 1 1, right? So these are the possible variables. And when 1 into 1, right, then only the value will be 1. 0 into anything is 0, right? This is the AND operation, please remember. Now listen to the question carefully, read the question carefully. Find the network address to which the host is belongs. అంటే ఇది ఒక హోస్ట్ ఐపీ అడ్రస్, అంటే ఒక కంప్యూటర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్. దిస్ ఈస్ ద కంప్యూటర్ ఐపీ అడ్రస్. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్ ద నెట్వర్క్ అడ్రస్? హౌ యూ విల్ ఫైండ్? ఇట్స్ ఏ సో టెల్ మీ విచ్ క్లాస్ ఐపీ అడ్రస్ ఈస్ దిస్? Classy. సో క్లాసిక్ Classic. సో క్లాసీ కాబట్టి సబ్నెటింగ్ యూస్ చేశాడు ఇక్కడ. సార్ సబ్నెటింగ్ యూజ్ చేయలేదు సార్. స్లాష్ వెరీ 24 గుడ్. కాబట్టి యా, సబ్నెటింగ్ యూజ్ సబ్నెటింగ్ యూస్ చేయలేదు. వెరీ గుడ్. హీ డిడెంట్ బారో ఎనీ బిట్స్, సో సబ్నెటింగ్ యూస్ చేయలేదు. మరి వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ అడ్రస్? నెట్వర్క్ అడ్రస్ అంటే ఏం చెప్పాను? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ విల్ బి ద నెట్వర్క్ అడ్రస్? First సెకండ్ IP. థర్డ్ Starting సో first First. IP. 116 సో ఏమొస్తుంది? This. 192 డాట్ 168.10 168.10. 10 సార్. 10 డాట్ 1 సార్.
Zero. 10.0 is the ఏంటి నెట్వర్క్ ఐడి, రైట్? Network. Yes, sir. So guys, this is a perfect answer, but this is a human answer. Okay, please go on mute. I'll tell you the thing. Okay, సో ఈడ సబ్నెటింగ్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి మీరు మంచిగా ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ సబ్నెటింగ్ యూజ్ చేయలేదు. సో ద హోస్ట్ బిట్స్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 10.0 టు ఎండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ 10.255. సో ఈజీగా చెప్పేయగలరు సబ్నెటింగ్ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ అ నెట్వర్క్ ఐడి ఫర్ దిస్ హోస్ట్ అని. ఎందుకంటే ఇది మనం కళ్ళతో చూస్తున్నాం, మన హ్యూమన్ మైండ్ అలా ఆలోచిస్తుంది. బట్ యూ షుడ్ నాట్ థింక్ లైక్ ఏ, ఈవెన్ దో వీఆర్ హ్యూమన్స్ అయినా సరే అట్లా థింక్ చేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ ఏ కంప్యూటర్. సో హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ద electronic device, the computer will calculate this based on the logic అంటే listen carefully. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ లాజికే కాంప్లెక్స్ సబ్నెటింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. స్టెప్ 1, కన్వర్ట్ ద ఐపీ అడ్రస్ అండ్ సబ్నెట్ మాస్క్ ఇంటూ బైనరీ. ఓకే, సో మనం ఈచ్ డెసిమల్ నెంబర్ని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయడం నేర్చుకున్నాం కదా నిన్న, రైట్? నౌ కన్వర్ట్ ఎంటైర్ ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? 192.168.10.0 కదా. 192ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేస్తే వాల్యూ ఇది. కావాలంటే చేసి చూసుకోండి. 168ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేస్తే ద వాల్యూ ఇస్ దిస్. అలాగే 10ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేస్తే ద వాల్యూ ఇస్ దిస్. అండ్ 15ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేస్తే ద వాల్యూ ఇస్ దిస్. ఓకే, సో 192.168.10.50. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. క్లియర్? ఎవ్రీవన్ క్లియర్? హలో, ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ Yes, sir. Clear, sir. Clear. Yes, yeah, yes, right? sir. Yes, So sir. if you convert this decimal value to binary, this is a value. Similarly, what is the subnet mask? 255.255.255.0, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yeah, sir. if you convert, right, 255 ని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఆల్ వన్స్ అవుతాయి కదా 255 అంటే. ఆల్ వన్స్, అండ్ సెకండ్ ఆక్టెట్ కూడా ఆల్ వన్స్, అండ్ థర్డ్ ఆక్టెట్ కూడా ఆల్ వన్స్, అండ్ జీరో ఇస్ ఆల్ జీరోస్ ఇన్ ఫోర్త్ ఆక్టెట్, రైట్? So after converting this IP address into binary, this is the value. After converting this subnet mask into binary, this is the value. Now do AND operation. Okay, now do AND operation. AND operation అంటే ఏంటి? One, this table 1 into 1 మాత్రమే 1 అవుతుంది. Now do AND operation. See, ఇక్కడ చూడండి. Go on mute. Please go on mute. This is very critical. This is very critical. Please go on mute. Okay, thank you. So see, this is the IP address, this is subnet mask. I am doing AND operation. See, 1 into 1, 1, 1 into 1, again 1, and rest 0 into anything in this remaining digits 0, right? Simply చెప్పాలంటే ఈ ఆక్టెట్ మొత్తం 1 ఉంది, రైట్? ఇది ఇంటూ ఎనీథింగ్ పైన ఏ వాల్యూ ఉంటే అదే వస్తుంది, రైట్? ఇదే వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ, రైట్? సిమిలర్లీ ఈ ఆక్టెట్ మొత్తం 1 ఉంది చూడండి. 1 into 1, 1, 0 into 1, 0, 1 into 1, 1, 0 into 1, 0, 1 into 1, again 1, zeros, 3 zeros ఉన్నాయి, రిమైనింగ్ జీరోస్ కూడా 3 జీరోస్ వస్తాయి. సో ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూనే వచ్చింది కదా ఇక్కడ కూడా. యా, నెక్స్ట్ కేర్ఫుల్లీ చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఇక్కడ 1 into 1, ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది? 1010 ఉంది. 1 into 1010, 1010నే వస్తుంది. ఓకేనా? కావాలంటే చూసుకోండి. 1 into 1, 1, రిమైనింగ్ ఆల్ జీరోస్ ఇంటూ 1 జీరోస్ అవుతాయి. 1 into 1, 1 అవుతుంది. 0 into 1, 0 అవుతుంది. అగైన్ 1 into 1, 1 అవుతుంది. 0 into 1, 0 అవుతుంది. ఎస్, అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటూ 0 మొత్తం ఏమవుతుంది? 0, రైట్? సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ AND ఆపరేషన్, రైట్, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? ఈ గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఏంటి? నెట్వర్క్ బిట్స్. ఈ ఎల్లో కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఏంటి? హోస్ట్ బిట్స్. నౌ కన్వర్ట్ దిస్ బైనరీ వాల్యూ ఇంటూ డెసిమల్. చూడండి, దీన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 192. దీన్ని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేసి, బైనరీ నుంచి డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేస్తే 168. ఇదేమొస్తుంది? 10, 0, రైట్? ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్, right? So AND operation. So this is called network ID, right? What is network ID? You have to do AND operation between subnet mask and IP address. You have to do AND operation between subnet mask and IP address so that you will come to know which network I belongs to. So this is a network ID. You will get the network ID. So if you get the network ID, you will come to know which network I belongs to. Yesterday చెప్పాను కదా అది. సో అర్థమైందా? నెట్వర్క్ ఐడిని ఎలా కనుక్కుంటాం? సో అదేంటన్నా నువ్వు
నెట్వర్క్ ఐడి అనేది స్టార్టింగ్ ఐపీ కదా అంటే ఎస్ స్టార్టింగ్ ఐపీనే హ్యూమన్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ అది. ఓకే, బట్ లాజికల్ ఇంటర్నల్ గా ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ డూ ఎండ్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ వాట్ సబ్నెట్ మాస్క్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్, సో దట్ వచ్చిన రిజల్టే నెట్వర్క్ ఐడి. వాట్ ఎవర్ ద outcome it is, right, after end operation between IP address and subnet mask, that is the network ID. So 10.0 is the network ID. సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ హోస్ట్ బిట్స్ ఉన్నాయా, ఇందులో హోస్ట్ బిట్స్ ఇవే కదా, ఎవ్రీవన్ అగ్రీ, ఇవన్నీ Yes, నెట్వర్క్ Anna. బిట్స్. సో Yes, sir. Yes, sir. సో నౌ బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, హోస్ట్ బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ 1 అయితే బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ అని చెప్పా కదా. సో ఈ హోస్ట్ బిట్స్ అన్ని ఏమవుతాయి, మొత్తం ఎల్లో కలర్ ఉన్నటువంటి 1 అవుతాయి. సో ఎల్లో కలర్ లో ఉన్నటువంటి 1 అయితే ఏమవుతుంది, ఇది 255 అవుతుంది, రైట్. సో బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది, 192.168.10.255 ఇస్ ద బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్. క్లియర్, అర్థమైందా? Yes, Yes, Anna. సో yes sir, ఎక్కడైనా yes sir. ఎక్కడైనా Yes, డౌట్ sir. ఉందా? లేదు సార్, క్లియర్ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు సబ్నెట్టింగ్ యూస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ ఇస్తాను మీకు, ఒక కాంప్లెక్స్ నెట్, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. నౌ దిస్ ఈస్ ఇట్, ఓకేనా. సో లెట్స్ సి. ఓకే, సో చూస్తున్నారు కదా, ఎగ్జాంపుల్ 2, ఫైండ్ ద నెట్వర్క్ అడ్రస్ ఫర్ ద హోస్ట్. నౌ టెల్ మీ ఇది ఏ క్లాస్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఈ హోస్ట్ కి మనం ఐపీ అడ్రస్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ కనుక్కోవాలి. సో నౌ టెల్ ఏది అది, విచ్ Class A, క్లాస్, sir. Class Class A. Class A. క్లాస్ ఏ కదా. సో క్లాస్ ఏ అయితే సో హౌ మెనీ బై డిఫాల్ట్ హౌ మెనీ నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉంటాయి క్లాస్ ఏ? Eight. మరి ఎన్ని బిట్స్ బారో చేశాడు, ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ బారో చేశాడు? 14, రైట్. 14 నెట్వర్క్ బిట్స్ బారో చేశాడు అంటే సో 14 నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఆక్టెట్ లో 8 ఉన్నాయి, సో సెకండ్ ఆక్టెట్ లో కూడా 8 ఉన్నాయి, అండ్ థర్డ్ ఆక్టెట్ లో ఇంకెన్ని మిగిలినాయి అంటే 8 ప్లస్ 8 సెకండ్ ఆక్టెట్ ప్లస్ థర్డ్ ఆక్టెట్ లో 6, మొత్తం కలిపితే ఎంత? 252, sir. 22. మ్యాన్ సి ఇక్కడ /22 ఉంది కదా బ్రదర్, ఈ /22 అంటే ఇది క్లాస్ ఏ ఐపీ అడ్రస్. క్లాస్ ఏ ఐపీ అడ్రస్ యొక్క బై డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, క్లాస్ ఏలో 8 ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 22 ఉందంటే ఎన్ని బిట్స్ బారో చేశాడు, 14 బిట్స్ బారో చేశాడు. 14 ప్లస్ 8 ఎంత, 22 కదా, రైట్. సో ఇప్పుడు ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి కదా మనకి, 4 ఆక్టెట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆక్టెట్ లో బై డిఫాల్ట్ 8 ఉంటుంది, సెకండ్ ఆక్టెట్ లో మొత్తం 8 బిట్స్ బారో చేశాడు 16, థర్డ్ ఆక్టెట్ లో ఎన్ని బారో చేశాడు, 6 బిట్స్ బారో చేశాడు. కాబట్టి ఈ గ్రీన్ కలర్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఏంటి, నెట్వర్క్ బిట్స్. ఈ ఎల్లో కలర్ లో ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఏంటి, Host bits. హోస్ట్ బిట్స్. ఓకేనా, క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్? Yes. బ్రదర్ ఐ నీడ్ ఆన్సర్స్, చాలా మంది ఉన్నారు, రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. Yes sir. Yes, sir. Continue. Clear sir, clear sir, clear. క్లియర్ కదా, Clear, sir. క్లియర్, రైట్. సో రిమైనింగ్ బిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇవన్నీ రిమైనింగ్. సో టోటల్ మనకి ఎంత, 32 బిట్ ఐపీ అడ్రస్ కదా. ఈ 32 బిట్ లో 22 ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి, 10 ఉంటాయి, రైట్. టోటల్ 32 అనుకుంటే 32 లో 22 నెట్వర్క్ బిట్స్, రిమైనింగ్ బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 10. ఆ 10 ఏమవుతాయి, హోస్ట్ బిట్స్. సో హోస్ట్ బిట్స్ 10 ఇక్కడ ఉన్నాయా, ఇక్కడ 8 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, సరిపోయిందా, 10, రైట్. క్లియర్? Yes, sir. Yeah, Sir. now convert this thing into decimal. So 8 bits అన్ని 1 అయితే 255. అగైన్ సెకండ్ ఆక్టెట్ 8 బిట్స్ అన్ని 1 అయినాయి కదా, ఇది 255. అండ్ థర్డ్ ఆక్టెట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. సో 6 బిట్స్ గాన 1 అయితే వాల్యూ ఎంత, ఇక్కడ చూడండి 6 బిట్స్ 1 2 3 4 5 6 బిట్స్ గాన సెట్ అయితే ఎంత, 252. ఓకే, 252 అండ్ లాస్ట్ ఆక్టెట్ ఇస్ 0. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. ఇదేంటిది, దిస్ ఈస్ నెట్వర్క్ బిట్స్. ఈ గ్రీన్ కలర్ లో ఉండేది నెట్వర్క్ బిట్స్, ఓకేనా. సో ఈ /22 యొక్క సబ్నెట్ మాస్క్ ఎంత, 255.255.252.0. సో ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్ గా. సో ఫైండ్ ద నెట్వర్క్ అడ్రస్ కదా, మనం ఏం చేయాలి, యూనిట్ టు డూ వాట్ యూనిట్ టు టు ఫైండ్ ద నెట్వర్క్ అడ్రస్, ఏం చేయాలి, End operation. ఎస్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్ ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఇది ఐపీ అడ్రస్ కదా, ఈ ఐపీ అడ్రస్ ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేస్తే చూడండి నౌ. సో నౌ
కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ హియర్. ఈ 10 ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేసే వాల్యూ ఎంత? ఇది. ఓకే. అలాగే 205 ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేసి ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాం. దిస్ ఈ 79 ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేసే ఇది వాల్యూ. ఈ 19 ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. రైట్? ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ ఆల్ దిస్ డెసిమల్ వాల్యూ ఇంటూ బైనరీ, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. సి అలాగే సబ్నెట్ మాస్క్. సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి? 255 కదా, 255 అంటే ఆల్ వన్స్, అలాగే 255 అంటే ఆల్ వన్స్, అండ్ యూ నో 6 బిట్స్ సెట్ అయినాయి. సో 6 బిట్స్ అండ్ ఎల్లో కలర్ ఉన్నటివి ఈజ్ అ హోస్ట్ బిట్స్. సో సబ్నెట్ మాస్క్ ని బైనరీ కన్వర్ట్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ. ఓకే. నౌ డూ అండ్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ సబ్నెట్ మాస్క్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్. అంటే ఇది 0 into 1 ఎంత? 0. ఇక్కడ మొత్తం వన్స్ ఉన్నాయి కదా, మొత్తం వన్స్ ఉన్నాయి. 1 into ఎనీథింగ్ 1 కదా, 1 into ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. రైట్? 1 into 10 ఎంత? 10. క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఎస్ సార్. అలాగే సెకండ్ ఆక్టెట్ లో కూడా మొత్తం వన్స్ ఉన్నాయి. సో 1 into సెకండ్ ఆక్టెట్ ఎంత? 205. సో 205. క్లియరా? కానీ థర్డ్ ఆక్టెట్ లో మాత్రం అన్ని వన్స్ లేవు, కాబట్టి మనం ప్రాపర్ గా అండ్ ఆపరేషన్ చేయాలి. చూడండి, 0 into 1 ఎంత? 0. 1 into 1 ఎంత? 1. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 2 డిజిట్స్ 0 ఉన్నాయి, 0. సో నెక్స్ట్ 1 into 1 1. నెక్స్ట్ 1 into 1 ఎంత? 1. నెక్స్ట్ 1 into నెక్స్ట్ 2 0 ఉన్నాయి కాబట్టి 0 into 0 0. రైట్? అండ్ లాస్ట్ ఆక్టెట్ 0 into 0 0 చేస్తే దిస్ ఇస్ అ వాల్యూ. సో ఇదేంటిది? నెట్వర్క్ అడ్రస్. ఈ అండ్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ ఇదేంటిది? నెట్వర్క్ అడ్రస్. నౌ క్యాన్ యూ ప్లీజ్ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ డెసిమల్. కన్వర్ట్ చేసి ఏంటి? 10. ఇది సెకండ్ ఆక్టెట్ ని కన్వర్ట్ చేసి డెసిమల్ గా 205. సో థర్డ్ ఆక్టెట్ ని డెసిమల్ గా కన్వర్ట్ చేద్దామని చూడండి ఎంత వాల్యూ వస్తుంది. 0 అంటే 1, సెకండ్ బిట్ 1 ఉంది అంటే 64. 64 ప్లస్ నెక్స్ట్ 2 plus 1. 64 ప్లస్, సో 64 4 plus 4 plus 2. నాట్ 4 plus 2. See, No, 8 plus 4. 8 plus 2 4. power 0, 2 power 1, 2 power 2. 8 plus 4. ఇక్కడ ఉంది కదా బ్రదర్. సో సెకండ్ ఆక్టేట్ 64 తీసుకున్నాను, సారీ సెకండ్ బిట్. థర్డ్ బిట్ ఫోర్త్ బిట్ 0, థర్డ్ బిట్ ఫోర్త్ బిట్ అవసరంలే. మళ్ళీ ఫిఫ్త్ బిట్ ఏమైంది? 1 అయింది. ఫిఫ్త్ బిట్ ఏముంది ఇక్కడ? 8. రైట్? యూనిట్ టేక్ 8. నెక్స్ట్ 8 plus 4, yes. సిక్స్త్ బిట్ ఎంత? 4. 8 plus 4 మొత్తం 4. యాడ్ చేసి ఎంత? 76. 76. 76. సో సరిపోయిందా? 76.0. దిస్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ అడ్రస్. ఓకే. చూడండి, ఇంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని నెట్వర్క్ అడ్రస్ కనుక్కోమంటే మీరు కనుక్కోగలరా? జనరల్ గా అయితే ఇప్పుడు కనుక్కోగలరు, ఎందుకంటే మీరు వెంటనే దీన్ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేసి ఫాస్ట్ గా. సో ప్రాక్టీస్ చేయంగా అన్నిటిని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లే. ఎందుకంటే సబ్నెట్ మాస్క్ 255 ఉందనుకోండి, ఇంకా 255 ఇంటూ అబోవ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 1. ఇది 255 అంటే వన్స్ కదా, 1 into ఎనీథింగ్ 1 కదా, అబోవ్ వాల్యూ ఎంత ఉంటే అంత వస్తుంది. ఓన్లీ ఇక్కడ ఏదైతే వాల్యూ వేరియేషన్ ఉందో అది మాత్రమే కన్వర్ట్ చేసి టక్క క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. ఈజీ కనుక్కోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ అడ్రస్. ఇందులో హోస్ట్ బిట్స్ ఇవి, ఇవన్నీ నెట్వర్క్ బిట్స్ ఇవి. ఎల్లో కలర్ లో ఉన్నటువంటి ఏంటి? హోస్ట్ బిట్స్. నౌ ఇందులో బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ కనుక్కోమంటే ఎలా చేయాలి? సో ఏం చేస్తే మనకి బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ వస్తుంది? ఈ నెట్వర్క్ అడ్రస్ రిజల్ట్ ఉంది కదా, ఈ నెట్వర్క్ అడ్రస్ రిజల్ట్, ఈ రిజల్ట్ కి మనం ఇప్పుడు నెట్వర్క్ అడ్రస్ రిజల్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ ద బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్? 255. హోస్ట్ బిట్స్ అన్ని వన్స్ చేయాలి. వెరీ గుడ్. హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ బ్రదర్. హోస్ట్ బిట్స్ అన్ని ఏం చేయాలి? 1 వేయాలి. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి? అన్ని హోస్ట్ బిట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎల్లో కలర్ ఉన్నటువంటి హోస్ట్ బిట్స్. ఇవన్నీ 1 పెడితే దట్ విల్ బికమ్ ద బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్. చూడండి, ఇవేంటి? ఇవి హోస్ట్ బిట్స్ కదా, ఇక్కడే మీరు పప్పులో కాలేసేది. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ ఆక్టేట్ ఒక్కటే కదా నేను 1 గా పెట్టాలనుకుంటారు. నో, టోటల్ రిమైనింగ్ ఎన్ని హోస్ట్ బిట్స్ మిగిలినాయి? 10 మిగిలినాయి. సో 10 మొత్తం హోస్ట్ బిట్సే. ఆ హోస్ట్ బిట్స్ మొత్తం 1 అవుతుంది. చూడండి, ఈ 0 కాస్త ఇక్కడ 1 చేసేసా మొత్తం. సోనా అన్ని 1 చేసేసా. 1 చేస్తే ఏమొస్తుంది? యూ విల్ గెట్ ద బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్. దిస్ ఈస్ ద బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్. ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ని మనం డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేద్దాం. చూడండి, ఇది 10, ఇది 205. ఇప్పుడు నౌ టెల్ మీ, ఇక్కడ వరకు ఎంత వచ్చింది? 76 వచ్చింది కదా, ఈ 6 బిట్స్. నౌ లాస్ట్ లో 2 ఉన్నాయి అంటే 2 plus 1 అంటే 3. 76 plus 3 ఎంత వస్తుంది? 79. అండ్ లాస్ట్ లో ఆల్ వన్స్ ఉన్నాయంటే 255. దిస్ ఈస్ ద బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్. ఓకే. సో
నెట్వర్క్ అడ్రస్ ఎంత 10.2.75.76.0 is the network address. 79.255 is the broadcast address. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఐపీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఐపీ? ఫస్ట్ యూజబుల్ ఐపీ 10.205.7.1. Very good. 76.1 is the first IP. What with the last IP? Last usable IP? 254. 10.20. 79. Okay, very good. 76.254. 79.254. 254. భయా 79 నాట్ 76. ఎందుకంటే ఇది బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్, ఇదంతా ఒకే నెట్వర్క్. ఇప్పుడు ఇట్స్ ఎ బిగ్ నెట్వర్క్ కదా, క్లాస్ ఏ నెట్వర్క్. ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇట్స్ ఎ బిగ్ నెట్వర్క్, ఇట్స్ ఎ క్లాస్ ఏ నెట్వర్క్. సో బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ లో నుంచి లాస్ట్ ఒకటి తీసేస్తే అదే లాస్ట్ యూజబుల్ ఐపీ అడ్రస్ అవుతుంది కదా, రైట్? సో ఇది మొత్తం ఒక నెట్వర్కే. సో అదే అంటున్నా, నెట్వర్క్ ఐడి యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద నెట్వర్క్. సో 76.0 అనేది నెట్వర్క్ అడ్రస్. ఓకే, ఈ నెట్వర్క్ అడ్రస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి? టిల్ 79.255 వరకు అవైలబుల్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. లాస్ట్ యూజబుల్ ఐపీ అడ్రస్ ఏమవుతుంది? 79.255 అవుతుంది. ఓకేనా? అది క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఫస్ట్ ఐపీ, లాస్ట్ ఐపీ. ఓకే సార్. ఓకే. ఎవ్రీవన్, ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? ఫస్ట్ ఐపీ దగ్గర 76 రాశారు కదా సార్? అవునండి, నేను చెప్పాను ఇది నెట్వర్క్ అడ్రస్ కదా. నెట్వర్క్ అడ్రస్. సో 76. సో నెట్వర్క్ అడ్రస్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింటింగ్ లో ఉంది. సో ఫస్ట్ యూజబుల్ ఐపీ ఏమొస్తుంది? 76.1 ఫస్ట్ 76 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 77 కంప్లీట్ అయిపోయి 78 కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి తర్వాత 79 తర్వాత 255 వస్తుంది. వెరీ లాస్ట్ గుడ్. బ్రాడ్కాస్ట్ సో అంటే బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ కాబట్టి ఇందులో నుంచి -1 చేసేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? లాస్ట్ యూజబుల్ ఐపీ, రైట్? yes sir. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? ఓకే Yes, గైస్, sir. Clear. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి, మనము ఈ సబ్నెట్ మాస్క్ ని, ఐపీ అడ్రస్ ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డూ అండ్ ఆపరేషన్. వన్స్ యూ డూ అండ్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ సబ్నెట్ మాస్క్, యూ విల్ గెట్ ద నెట్వర్క్ ఐడి, రైట్? This is important. This is the network ID to identify the network portion. Now, in this network ID, what are the host bits here? We are having 10 host bits. If you convert all 10 host bits into ones, right, like this, now you will see the broadcast address. Okay, so this is entire thing called broadcast address. Clear? Clear? క్లియర్ సార్. Yes, sir. Yeah. Yes sir. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడే అడగండి, మళ్ళైనా చెప్తా ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే. దిస్ ఈస్ వెరీ క్రిటికల్. సో ఇది సిస్టమ్ లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్. సో నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం ఎక్సర్సైజ్, ఇంకా 4 ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా అవన్నీ చేస్తే ఇంకా గట్టిగా అర్థమవుతుంది. బట్ అవి ఇంకా మీరు ఫాస్ట్గా చేయాలి. ఇక్కడ నేను విడమరిచి నీట్గా అన్ని వన్స్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో ఇంకా కొంచెం మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ వెళ్తాం. అంటే ఆల్రెడీ అన్ని వన్స్ ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ దీన్ని నేను బైనరీలో కన్వర్ట్ చేయను, డైరెక్ట్గా వాల్యూ వేసేస్తాను అనమాట. అట్లా. సో ఆల్ గుడ్, రైట్? కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? సో ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా వెళ్ళిపోతారు మీరు. లైఫ్ లాంగ్ మీ మైండ్లో గుర్తుండిపోతుంది. ఇంకా సబ్నెటింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా క్లియర్ సార్ ఉండిపోతుంది. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. ఇక్కడ ఒకసారి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? ఒకసారి కావాలంటే ఇది ఆల్రెడీ రికార్డ్ అవుతుంది, నువ్వు వినొచ్చు. బట్ నీకు ఏం అర్థం కావాలేదో నాకు చెప్తే అది నేను చెప్తా. మొత్తం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ అండర్స్టూడ్, వాట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ యూ ఇక్కడ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్. 10.205.79.90/22 అని ఉంది కదా సార్. వాట్ ఇది first 10.205.79.90/22 అని ఉంది కదా. ఇది ఓకే, ఇది ఒక ఐపీ అడ్రస్. ఇది కంప్యూటర్కి ఇచ్చిన ఐపీ అడ్రస్ ఇది. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఇది డిఫరెంట్ అని ఇది అర్థం అవట్లేదు సార్. 10.205.76.0 ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నీకు అర్థం కావాలంటే క్లాస్ ఏ, ఇది క్లాస్ ఏనా క్లాస్ బినా క్లాస్ ఏనా నీకు తెలియాలి. ఆ రేంజ్ నీకు గుర్తుందా? గుర్తుంది సార్. క్లాస్ ఏ. ఓకే, నీతోనే చెప్పిస్తా. ఇది ఏ రేంజ్ ఐపీ? క్లాస్ ఏ సార్. సో క్లాస్ ఏ యొక్క డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ మాస్క్ ఎంత? 255.0.0.0. వెరీ గుడ్. సో ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉంటాయి? 8. 8 ఉంది. సో మరి 8 ఉండాలి, కానీ వీడు ఎంత ఉంది? 22. అంటే వీడు ఏం చేశాడు? ఈడ సబ్నెటింగ్ యూస్ చేశాడు, బిట్స్ బారో చేశాడు, అవునా కాదా? yes సార్. ఎన్ని బిట్స్ బారో చేశాడు? 14 బిట్స్ బారో చేశాడు. 14 బిట్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆక్టెట్ లో 8 ఉంటాయి. ఓకే, సెకండ్ ఆక్టెట్ లో మనకి 8 ఉంటాయి, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండవు. మళ్ళీ థర్డ్ ఆక్టెట్ లో ఈడ 8, 8, 16 అయిపోయినాయి. సో వీడు ఎన్ని బారో చేశాడు? 14 లో 8 ఈడ యూస్ చేశాను, ఇంకెన్ని మిగిలిటాయి? 6. సో 6 బిట్స్ ఏంటి? 6 బిట్స్ ఇక్కడ బారో చేశాడు. ఇంకా తర్వాత 2 బిట్స్ హోస్ట్ బిట్స్ మిగిలిపోయినాయి, ఇక్కడ 8 బిట్స్ హోస్ట్ బిట్స్ మిగిలిపోయినాయి.
ఓకేనా? ఇవి ఏంటివి? నెట్వర్క్ బిట్స్. అదే కదా ఇక్కడ రాసింది నేను, ఎస్ సార్. రైట్? సో దాన్ని yes. కన్వర్ట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి? సబ్నెట్ మాస్క్. అవునా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ ఐపీ అడ్రస్ని, ఇది ఐపీ అడ్రస్ ఉంది కదా, ఇది 205 డాట్ ఇది తీసుకున్నాం. దీన్ని ఏం చేసినాం? బైనరీ కన్వర్ట్ చేసాం. అవునా? నా ఈ సబ్నెట్ మాస్క్ ఏం చేసినాం? దీన్ని కూడా బైనరీ కన్వర్ట్ చేసాం, రైట్? నా ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నా. చూడు చేసా. ఈ రెండింటిని అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి? నెట్వర్క్ ఐడి, రైట్? ఈ నెట్వర్క్ ఐడి. ఈ నెట్వర్క్ ఐడిలో మళ్ళీ క్లియర్ కట్ గా ఏవేవి ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉన్నాయా? టోటల్ గా 22, రైట్? 22 అంటే ఇక్కడ వరకు 22. సో రిమైనింగ్ 10 ఏంటి? హోస్ట్ బిట్స్. ఇవన్నీ ఏంటి? హోస్ట్ బిట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ నెట్వర్క్ ఐడి. సో మన ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్? ఆ హోస్ట్ నెట్వర్క్ ఐడి వచ్చిన రిజల్ట్ లో ఏవైతే అన్ని హోస్ట్ బిట్స్ అన్ని వన్స్ అవుతాయో, ఇవన్నీ హోస్ట్ బిట్సే కదా, ఇవన్నీ వన్స్ అయితే వచ్చే వాల్యూనే బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను? ఇవన్నీ వన్స్ పెట్టుకున్నా. అవునా? అవునా కదా? వన్స్ అని పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఎంటైర్ వాల్యూని డెసిమల్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 10.205.79.255. ఇదేమవుతుంది? బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్, రైట్? బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ అంటే ఏంటి? లాస్ట్ అడ్రస్, అక్కడ నెట్వర్క్ లో లాస్ట్ అడ్రస్. అవునా కదా? అందులో నుంచి ఒకటి తీసేస్తే దిస్ ఈజ్ యూజబుల్ ఐపీ అడ్రస్, రైట్? అర్థమైందా ఇప్పుడు? అర్థమైంది సార్. వెరీ గుడ్. ఓకే, ఎనీవన్ స్టిల్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్, రైట్? ఓకే, క్లియర్ సార్. వెరీ గుడ్. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామా? ఓకే, సో ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందా లేకుంటే ఎనీ బోరింగ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్? ఇంట్రెస్టింగ్. నో సార్, ఇంట్రెస్టింగ్. ఓకే, నౌ అయితే చెప్పండి మరి. సో రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. సో క్వశ్చన్ ఏంటి? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద నెట్వర్క్ అడ్రస్, ఫస్ట్ హోస్ట్, లాస్ట్ హోస్ట్ అండ్ బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్. ఆల్రెడీ చేసాం కదా. నెట్వర్క్ అడ్రస్ అంటే ఏం చేయాలి? అండ్ ఆపరేషన్ చేయాలి. వెరీ గుడ్ గాయస్. ఈ అండ్ ఆపరేషన్ కాన్సెప్ట్ యూ డిడెంట్ హర్డ్ అబౌట్ ఎనీవే, ఎప్పుడు వినిండారు. ఓకే, సో అండ్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ నెట్వర్క్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ సబ్నెట్ అడ్రస్. వెరీ గుడ్. సో సబ్నెట్ మాస్క్. ఈ నెట్వర్క్ ఐడి ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ టెల్ యూ ఆర్ ఇన్ సేమ్ నెట్వర్క్ ఆర్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్. అంటే సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నామా లేదా ఇంకో నెట్వర్క్ లో ఉన్నామా? సేమ్ నెట్వర్క్, ఆ నెట్వర్క్ పోర్షన్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఏది ఐపీ అడ్రస్? ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్. సో ఎగ్జాంపుల్ 1, ఈ హోస్ట్ కి ఏం కనుక్కోవాలి? ఇదేంటిది? సో దిస్ ఈస్ ఏ క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి. విచ్ క్లాస్ ఇట్ క్లాస్ ఇస్? క్లాస్ సి. సో క్లాస్ సి కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ సబ్నెట్ మాస్క్ ఏంటి? /24 కదా, 24 నెట్వర్క్స్. సో 24 ఉంది. సో ఇక్కడ సబ్నెటింగ్ యూస్ చేశాడా? లేదు. సో ఇంటర్వ్యూలో ఇట్లా సబ్నెటింగ్ యూస్ చేయకపోతే మీ హ్యూమన్ మైండ్ నే అప్లై చేసి త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. ఒకవేళ సబ్నెటింగ్ గానే యూస్ చేస్తే కంప్యూటర్ లాజిక్ అప్లై చేసి త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం హ్యూమన్ మైండే అప్లై చేద్దాం. ఏంటి? సబ్నెటింగ్ యూస్ చేయలేదు కాబట్టి. సో 199.1 ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ అవుతుంది. ఓకే, 199.0 ఏమవుతుంది? నెట్వర్క్ అడ్రస్ అవుతుంది. అవునా? 199.255 ఏమవుతుంది? బ్రాడ్కాస్ట్. ఇందులో నుంచి ఒకటి తీసేస్తే ఏమవుతుంది? లాస్ట్ యూజబుల్. రైట్? క్లియర్, రైట్? వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ హ్యూమన్. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తున్నా. ఇప్పుడు ఏంటి? కాంప్లెక్స్. ఇంకా కాంప్లెక్సిటీ పెంచుతున్నా. ఓకే, చూడండి. ఓకే, ఇది ఏ క్లాస్ ఐపీ అడ్రస్? క్లాస్ బి సార్. క్లియర్ గా చూడండి. విచ్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్? అదే క్లాస్ ఏనే, కానీ పబ్లిక్ ఐపీ బ్రదర్. ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ప్రైవేట్, మీరు ఏమైనా ప్రైవేట్ ఐపీని రీకాల్ చేసుకుంటుండొచ్చు. సో ఓకేనా? సో క్లాస్ ఏ. సో క్లాస్ అయితే బై డిఫాల్ట్ హౌ మెనీ నెట్వర్క్ బిట్స్? 8. మరి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? టోటల్ 20 సార్. 20 ఉన్నాయంటే వీడు ఎన్ని బారో చేశాడు ఇక్కడ? మళ్ళీ 12. అంటే ఫస్ట్ ఆక్టెట్ లో 8 ఉన్నాయి, సెకండ్ ఆక్టెట్ లో 8, సెకండ్ ఆక్టెట్ లో 4, థర్డ్ ఆక్టెట్ లో 4. సో ఇక్కడ
4 హోస్ట్ బిట్స్ ఉన్నాయి, అలాగా ఇక్కడ 8 హోస్ట్ బిట్స్ మొత్తం. అర్థమైందా? సో ఇవి నెట్వర్క్ బిట్స్, రైట్? టోటల్ 8 + 8 16, 16 + 4 20, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాసాం కదా 8, ఇవన్నీ ఏంటి నెట్వర్క్ బిట్స్, ఇవేంటి హోస్ట్ బిట్స్. ఓకే, అర్థమైందా? Yes. సో ఇప్పుడు నేను ఇది చేసే ఎంత 255, ఇది వాల్యూ 8 చేసేసి ఎంత 255, రైట్? నేను ఇక్కడ చేసేస్తాను చూడండి, ఇంకా డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసా. ఈ 8ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేస్తే 255, బైనరీ టు డెసిమల్. ఇదే 8ని ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేస్తే 255. సో రిమైనింగ్ 4 నెట్వర్క్ బిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఏంటి 4 నెట్వర్క్ బిట్స్. ఈ ఎల్లో కలర్ ఉన్నటువంటి ఏంటి హోస్ట్ బిట్స్. ఓకేనా? రిమైనింగ్ హోస్ట్ బిట్స్ ఇవి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని బైనరీగా కన్వర్ట్ చేద్దామా? 255.255. ఫస్ట్ 4 బిట్స్ 1 అయితే ఏమవుతాయి? ఫస్ట్ 4 బిట్స్ 1 అవుతాయి. ఎంత వాల్యూ? 240. 240, రైట్? 240 సరిపోయిందా? ద సబ్నెట్ మాస్క్ ఈజ్ 255.255.240.0. నౌ యు నో, రైట్? యు నో ద ఐపీ అడ్రస్ అండ్ సబ్నెట్ మాస్క్. ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని బైనరీలో కన్వర్ట్ చేశా. ఏది కన్వర్ట్ చేశా? థర్డ్ ఆక్టెట్ ని కన్వర్ట్ చేశా. ఎందుకంటే అక్కడే మనకి డిజిట్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆక్టెట్ సెకండ్ ఆక్టెట్ మొత్తం 1s ఉన్నాయి కాబట్టి నేనే డైరెక్ట్ 255 రాసేస్తున్నా. ఎందుకంటే 1 into anything 1, 255 ఉంది కదా, ఇది అన్ని అంటే 1s. 1 into 102 102నే వస్తుంది. అలాగే 255 అంటే అన్ని 1s ఉంటాయి. ఆల్ 1s into 224 224 వస్తుంది. ఏమంటే థర్డ్ ఆక్టెట్ లో కొంచెం చేంజ్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా అండ్ ఆపరేషన్ చేద్దాం. ఇక్కడ 0 into 1 0, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 0 into 1 0, and rest all are 0 into 0 zeros. Okay, now convert this into decimal, that will be the network ID. So 102.224. చూడండి, ఈ ఫస్ట్ ఆక్టెట్ 0 అయిందంటే ఏం లేదు. సెకండ్ ఆక్టెట్ ఎంత 64, 1 అయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆక్టెట్ ఎంత 32, రైట్? రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 96, right? So the network ID, what is the network address? Now tell me. 102.192.224.96.32. 32 భయ్యా, ఇది నెట్వర్క్ అడ్రస్. 32 ఏంటి? Sorry. 96.0. 96.0. Clear? Is it clear? 96.0. So now carefully observe this calculation. Now ఈ హోస్ట్ బిట్స్ ఇవి ఎల్లో కలర్ లో ఉన్నాయి. ఈ హోస్ట్ బిట్స్ అన్ని మనం 1 అనుకుంటే ఏంటి? దట్ విల్ బి ద బ్రాడ్కాస్ట్. అన్ని 1 అనుకున్నా. నౌ కన్వర్ట్ ఎంటైర్ దిస్ వాల్యూ ఇంటూ డెసిమల్. నౌ 102 102 ఉంది బాగానే, 224 224 ఉంది. నౌ క్యాన్ యూ యాడ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ హియర్? ఇది ఉంది కదా థర్డ్ ఆక్టెట్ ని మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా? సో ఎంత వాల్యూ, ఎంత థర్డ్ ఆక్టెట్? 64 32 plus 32 8421. 8 plus 8421. సో మొత్తం యాడ్ చేయి. ఇది ఎంత? 96 ఒక 4 100 ఒక 10 110 ప్లస్ 1 111 సరిపోయిందా? అండ్ లాస్ట్ ఆక్టెట్ అన్ని 1s ఉన్నాయి కాబట్టి 255. దిస్ ఈస్ ద బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ యూజబుల్ ఐపీ? 111.254. యా. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఐపీ అడ్రస్? 96.0 కదా, 96.1 is the first IP address. Now you understood, right? How exactly you need to calculate? Okay. So there are 2 more exercise. Already మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, డిజైన్ లెవెల్లో ఉంచాను. సో చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్ లోనే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో ఫైండ్ ద నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ రేంజ్ అంటాడు. అంటే ఇప్పుడు 10.0 తర్వాత ఇది ఎంత ఏంది? 10. నెట్వర్క్ కదా. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇక్కడ సబ్నెటింగ్ యూజ్ చేయలేవాడు, అవునా? ఈ ఐపీకి సబ్నెటింగ్ యూజ్ చేయలేదు. ఏంటి? క్లాసీ నెట్వర్క్. సో క్లాసీ నెట్వర్క్ కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాం? 10.0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటాం. నెక్స్ట్ రేంజ్ ఏమొస్తుంది? నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ ఏమొస్తుంది? 11.0. మీరు చెప్పగలరు, ఇది హ్యూమన్ థింకింగ్. కానీ ఇక్కడ ఏం ఆలోచించాలి మీరు? బాగా ఆలోచించండి. సిస్టమ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటుంది, నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే, సో ఫస్ట్ ఏ ఆక్టేట్ లో నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎండ్ అయినాయి? ఫస్ట్ ఆక్టేటా, సెకండ్ ఆక్టేటా, థర్డ్ ఆక్టేటా? ఏ ఆక్టేట్ లో నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎండ్ అయినాయి? థర్డ్ ఆక్టేట్ లో నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎండ్ అయినాయి. ఓకే, ఈ థర్డ్ ఆక్టేట్ లో ఏమన్నా హోస్ట్ బిట్స్ మిగిలిపోయినాయా? ఇక్కడ నో. ఏమున్నాయి? హోస్ట్ బిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 0. అవునా? హోస్ట్ బిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 0. సో
సో 2 power 0 వాల్యూ ఎంత 1. 1. సో One. ఆ 1 వాల్యూకి థర్డ్ ఆక్టేట్ లో ఎక్కడైతే ఎండ్ అయిందో ఆ ఆక్టేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆక్టేట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది 10 ప్లస్ మిగిలిపోయిన హోస్ట్ బిట్స్ 2 power 0 వేస్తే వచ్చిన వాల్యూ ఇది కలిపితే దట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ రేంజ్ అంటే 11. క్లియర్? సో థర్డ్ ఆక్టేట్ లో ఉన్న వాల్యూని ప్లస్ థర్డ్ ఆక్టేట్ లో మిగిలిపోయిన హోస్ట్లు ఉన్నాయి కదా దాని యొక్క 2 power 0 చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఇట్. సో ఇది మీరు సింపుల్ గా చెప్పగలరు బికాజ్ ఇక్కడ నాకు సబ్నెటింగ్ యూస్ చేయలేదు కాబట్టి 11 అని. కానీ సిస్టమ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది బ్యాక్ ఎండ్ వాట్ ఎవర్ ద హోస్ట్ bits are available in third octet that will be calculated as 2 power of remaining host bits in third octet like that. ఓకే ఇప్పుడు కాంప్లికేటెడ్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు చూడండి విచ్ క్లాస్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ Class B, sir. Class B. పబ్లిక్ సార్. Class B. క్లాస్ బి నా క్లాస్ సి నా? B, sir. వెరీ B, గుడ్. క్లాస్ బి. Class B. క్లాస్ బి. public. మరి మనకు 192 నుంచి కదా స్టార్ట్ అయ్యేది. సో క్లాస్ బి ఇది. Private C. యా వెరీ గుడ్ బ్రదర్. క్లాస్ బి పబ్లిక్. ఫైన్. సో నౌ టెల్ మీ ఈ 190 ఉంది కదా సో ఇది క్లాస్ బి అయితే హౌ మెనీ నెట్వర్క్ బిట్స్ వీ హ్యావ్ బై డిఫాల్ట్ 16 8 plus 8. కదా. బట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది వాల్యూ 21. 21. అంటే ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ బారో వేసాడు 5. Host bits. Host 5, bits. sir. 5. 5. ఇక ఎన్ని హోస్ట్ బిట్స్ మిగిలిపోయినాయి 11 సార్. మొత్తం 11 యా మొత్తం 11 కానీ థర్డ్ ఆక్టెట్ లో ఇక్కడ ఎన్ని మిగిలాయి 3 హోస్ట్ కదా రైట్. 3 host. ఓకే సో ఏ ఆక్టెట్ లో నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎండ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు Third octet. Third octet. థర్డ్ ఆక్టెట్ లో నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎండ్ అయ్యాయి. సో ఓకే ఫైన్. ఈ థర్డ్ ఆక్టెట్ లో ఎన్ని హోస్ట్ బిట్స్ ఉన్నాయి 3. 3. సో 2 power 3 ఎంత 8. 8. 8. థర్డ్ ఆక్టెట్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 10 ఎందుకంటే థర్డ్ ఆక్టెట్ లో మిగిలిపోయి కాబట్టి 10 ప్లస్ 8 ఎంత 18. సో ద నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ దీనికి ఏం చేయాలి మనం 18. దీన్ని నెట్వర్క్ ఐడి కనుక్కోవాలి దీనికి. ఓకే ఫస్ట్ ఓకే సో దీనికి నెట్వర్క్ ఐడి కనుక్కోవాలంటే ఏంటి యూనిట్ టు అండ్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ సబ్నెట్ మాస్క్. క్లాస్ 21 అంటే సబ్నెట్ మాస్క్ ఏమొస్తుంది 248 వస్తుంది. ఓకే నెట్వర్క్ అడ్రస్ ఏమొస్తుంది 190.168. సో 248 కదా 240. సో యూనిట్ టు అండ్ ఆపరేషన్. సో అండ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి చూడండి ఇది 48 కదా ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి 5. సో 1111 5 బిట్స్ ఉన్నాయి కదా 5 నెట్వర్క్ బిట్స్ బారో చేశాడు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత ఉంది 10 అంటే ఎంత 1010 ఓకేనా. ఓకే ఈ రిమైనింగ్ ఎంత జీరోస్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎండ్ ఆపరేషన్ చేసే వాల్యూ ఎంత 1 0 1 0. 1 0. No, sir. ఓకే 0 1 0 0. ఓకే జీరో సార్ ఓన్లీ ఓన్లీ 1 0 వస్తుంది అంతే రైట్. 0 yes. యా సో ఓన్లీ 1 అంటే ఏ ఆక్టెట్ 1 ఇది ఏ బిట్ పొజిషన్ 1 ఇది 5th బిట్టా 6 5th బిట్ 16 sir. 6th బిట్ సో 8 కదా yes sir. యా 6th బిట్ 842. సో చూడండి ఎన్నో బిట్ ఇది యా 5th బిట్. ఓకే ఈ బిట్టే కదా ఇదే కదా ఈ బిట్టే Yes, కదా sir. 1 అయింది. సో Yes, 1 sir. 1 అయింది. సో వాల్యూ ఎంత 8. సో వాట్ ఈస్ ద నెట్వర్క్ ఐడి 192.168.8.0 is the network ID. సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఆక్టెట్ లో హోస్ట్ బిట్ నెట్వర్క్ బిట్స్ ఎండ్ అయ్యాయి కాబట్టి థర్డ్ ఆక్టెట్ వాల్యూకి 8 కి మనం ఎంత యాడ్ చేయాలి రిమైనింగ్ మిగిలిపోయిన బిట్స్ హోస్ట్ బిట్స్ వాల్యూ వచ్చింది కదా ఈ వాల్యూ యాడ్ చేయాలి. సో 8 + 8 ఎంత 16. సో వాట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ రేంజ్ ఎంత వస్తుంది 190 డాట్ చూడండి 190.16.16.0 అంతే కదా 8 + 8 16 కదా 16.0/21. దిస్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ అడ్రస్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సింపుల్ బ్రదర్, సింపుల్. ఈ ఐపీ అడ్రస్ కి ఈ సబ్నెట్ మాస్క్ కి అండ్ ఆపరేషన్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఏంటి ఇది. ఓకే కావాలంటే మీరు ఇందాక చేసి చూడండి. ఓకే ఇది
క్లియరా? 192.168.8.0. సో ఈ 8.0లో థర్డ్ ఆక్టేట్ ఉంది కదా, ఈ థర్డ్ ఆక్ట్కి ఈ 2 power 3 ఉంది కదా, 3 మిగిలిపోయినాయి కదా, 2 power 3 ఎంత? ఇది 8. ఈ వాల్యూ యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేసి ఎంత? థర్డ్ ఆక్టేట్లో ఏముంది? 8 ప్లస్ యాడింగ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ 2 power 3 8 ఎంత వస్తుంది? 16. సో 190.168.16.0/21 is the next network address. Is it clear? హలో, Yes, sir. Clear, sir. సో మనం Yes, ఇంకొక ఇప్పుడు మనం దీనికి ఇంకొక విధంగా కూడా మనము బ్రాడ్కాస్ట్ అడ్రస్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఏంటి? నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ అడ్రస్ కనుక్కొని దాంట్లో నుంచి ఒక నెట్వర్క్ బ్యాక్ వద్దాం. అంటే ఒక నెట్వర్క్ బ్యాక్ వస్తే ఏంటి? లాస్ట్ దీని ప్రీవియస్ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఏంటి? 192.168.15.255 రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? 1 స్టెప్ బ్యాక్ వస్తే 1 IP ఇదే కదా. Yes, sir. సో అదే కదా ఇది. సో ద రేంజ్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్క్ ఏమొస్తుంది? 190.168.8.0 to 192.168.15.255. దిస్ ఇస్ ద రేంజ్. ఇలా వస్తుంది. అంటే ఇదేంటి? నెట్వర్క్ ఐడి, ఇది బ్రాడ్కాస్ట్ ఐడి /21. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. అట్లా సో మీ క్యాలిక్యులేషన్ అట్లయినా చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాను జస్ట్. ఓకేనా? బట్ స్టిక్ విత్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఓన్లీ. ఓకేనా? యా. సో నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ రేంజ్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి మీరు? సో ఫస్ట్ నెట్వర్క్ బిట్స్ ఏ ఆక్టేట్లో ఎండ్ అయినాయి అది చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి? సబ్నెట్టింగ్ ఇచ్చారంటే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? అండ్ ఆపరేషన్. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నెట్వర్క్ ఐడి అట్ ఎనీ కాస్ట్. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద నెట్వర్క్ ఐడి. నెట్వర్క్ ఐడి కనుక్కొనే అప్పుడు మీరు ఏదైనా ప్రాసెస్ చేసుకోండి. కంపల్సరీగా సబ్నెట్టింగ్ ఇచ్చాడంటే మీరు కంపల్సరీగా చేయాల్సింది ఏంటి? అండ్ ఆపరేషన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద నెట్వర్క్ ఐడి. వచ్చిన నెట్వర్క్ ఐడికి అప్పుడు యాడింగ్ ఏ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూస్ యాడ్ చేసి యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ అడ్రస్. క్లియర్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. యా. ఓకే సార్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ వన్, సింపుల్ వన్. మనం స్టార్ట్ చేసాం స్టార్టింగ్ లోనే. సో ఐ నీడ్ 7 సబ్నెట్స్. ఓకే, ద రిక్వైర్మెంట్. సో దెర్ ఇస్ ఎ క్లాస్ C నెట్వర్క్. ఐ నీడ్ 7 నెట్వర్క్స్, 7 సబ్ నెట్వర్క్స్. ఒకే నెట్వర్క్ ని 7 నెట్వర్క్స్ డివైడ్ చేయమంటున్నారు. చెప్పండి. ఇంకా మనం day 1 నేర్చుకున్నాం, నిన్ననే నేర్చుకున్నాం కదా. సో 7 నెట్వర్క్స్ కావాలంటే 2 power n ఇస్ ద 3. వాల్యూ. సో మనకి మొత్తం ఎంత రావాలి? 7 రావాలి. 7 ఇస్ ద రిజల్ట్. సో n ప్లేస్ ఎంత పెడితే 7 or above. 7 or above. సో 2 power 3 పెడితే ఎంత వాల్యూ వస్తుంది? 8 వస్తుంది. సో 8 అంటే రిక్వైర్మెంట్. సో ఎన్ని నెట్వర్క్ బిట్స్ బారో చేయాలి? యూ నీడ్ టు బారో 3 బిట్స్ మ్యాన్. n ఈక్వల్ టు 3 రైట్? 3 బిట్స్ బారో చేయాలి. సో 3 బిట్స్ బారో చేస్తే థర్డ్ ఆక్టెట్ లో కదా 3 బిట్స్ బారో చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. యా. సో థర్డ్ ఆక్టెట్ లో 3 బిట్స్ బారో చేయాలి కాబట్టి సో నెట్వర్క్స్ ఎన్ని నెట్వర్క్స్ వస్తాయి? 2 power 3 అంటే యూ విల్ గెట్ 8 నెట్వర్క్స్. 8. సో దీనే 8 నెట్వర్క్స్ వస్తాయి. సో రిమైనింగ్ హోస్ట్ బిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ థర్డ్ ఆక్టెట్ లో? మిగిలిపోయిన హోస్ట్ బిట్స్ ఎన్ని? 5 సార్. 5. సో 2 power 5 అంటే ఎంత? 32. సో ఇదే నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ రేంజ్ ఇదే. ఓకేనా? అంటే ఒక్కొక్క నెట్వర్క్ లో టోటల్ ఈ సబ్నెట్ లో ఎన్ని నెట్వర్క్ వస్తాయి? 8 వస్తాయి. ఒక్కొక్క నెట్వర్క్ లో ఎన్ని ఉంటాయి? 32. క్లియర్? ఒక్కొక్క నెట్వర్క్ లో ఎన్ని ఉంటాయి? 32. అంటే ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఎంత వస్తుంది? 192.168.0.0 to 192.168.0.31 రైట్? చేశాను Yes, కదా correct. మీరు? Yes, correct. Yes. -2 కదండి సార్ లాస్ట్ లో. 0 కాకుండా 1 నుంచి తీసుకుంటారా సార్? సో 0 నుంచి అంటే నేను జనరల్ గా అవైలబుల్ రేంజ్ చెప్తున్నాను బ్రదర్. ఓకే, IP ఓకే అడ్రస్ సార్, కాదు. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇఫ్ యు సీ రైట్ 192.168.0.0 ఆ తర్వాత 0.32 అంటే నెట్వర్క్ అడ్రస్లు చెప్తున్నా. నెట్వర్క్ అడ్రసెస్ 32, 64. సో 2 power 5 అంటే 32 కదా. సో యూ కెన్ జస్ట్ యాడ్ 32 ఫర్ ఈచ్. యూ విల్ గెట్ ద నెట్వర్క్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఈచ్ నెట్వర్క్. ఓకే. సో రేంజ్ వచ్చేసి 0.1 నుంచి 31 వరకు ఉంటుంది. సో నెట్వర్క్ అడ్రస్ అంటే నెక్స్ట్ 32 స్టార్టింగ్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, 32, 64, 96. సో జస్ట్ యాడ్ 32 టు ఈచ్ వాల్యూ. సో ఇలా వస్తుంది. సో ఇలా 7th నెట్వర్క్ అండ్ 8th నెట్వర్క్ ఇది. క్లియర్? సో ఇది ఏమవుతుంది? 3 బిట్స్ బార్ వేసాడు కాబట్టి స్లాష్ ఎంత అవుతుంది? 27 అవుతుంది. ఓకే, /27. క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ సార్, క్లియర్. Yes, sir. ఓకే. Clear, sir. నౌ ద లాస్ట్ వన్,
నీకు 50 నెట్వర్క్స్ కావాలి. ఇది ఏంటి క్లాస్ ఏ నెట్వర్క్, నీకు 50 నెట్వర్క్స్ కావాలి. ఓకే, సో 50 నెట్వర్క్స్ కావాలి కాబట్టి నువ్వు ఎలా డివైడ్ చేస్తావు? హౌ మెనీ నెట్వర్క్ బిట్స్? 64. సో 2 పవర్ n ఈక్వల్ టు 60 రావాలి. సో n ప్లేస్ లో ఎంత వెళ్తే 50 రావాలి. n ప్లేస్ లో ఎంత పెడితే నీకు 50 దాదాపు 50 దాకా ఇది రావచ్చు. 6 6 యా 2 Six. పవర్ 5 పెడితే 32 వస్తుంది. 2 పవర్ 6 పెడితే ఎంత? 32 64. 64 సో 64 మ్యాచ్ అయింది కదా. సో హౌ మెనీ బిట్స్ యూ నీడ్ టు బారో? 6 bits. వెరీ గుడ్. ఇన్ విచ్ ఆక్టేట్? విచ్ ఆక్టేట్? ఫస్టా, సెకండా, థర్డా, ఫోర్తా? సెకండ్ 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 వెరీ గుడ్. సెకండ్ ఆక్టేట్ లో మనం ఎన్ని బార్ వేయాలి? 6 నెట్వర్క్ బిట్స్ బార్, హోస్ట్ బిట్స్ బార్ వేయాలి. 2 హోస్ట్ బిట్స్ ఉంటాయి. రైట్ రైట్ ఎస్ సార్ ఓకే, సింపుల్. దీని నెట్వర్క్ ఐడి ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు? సో స్లాష్ నోటేషన్ ఎంత వస్తుంది? ఇది స్లాష్ 14, రైట్? 8 ప్లస్ 6 ఎంత? 14 వస్తుంది, అవునా? 8 ప్లస్ 6 14. సో 255.252.0.0 is the subnet mask. Now ఇది అంతే కదా? హలో, Yes, sir. యా. 8 సో ఎన్ని మిగిలిపోయినాయి హోస్ట్ బిట్స్? 2. సో 2 పవర్ 2 ఎంత? 2 4. 4 సో ఈచ్ నెట్వర్క్ లో ఎన్ని అవైలబుల్ ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి. సో 4 అవైలబుల్ హోస్ట్లు ఉంటాయి. సో 10.0.0.0 టు 10.0.0.0. సారీ, Sir, that's 4. సో ఏ ఆక్టెట్ లో ఎండ్ అయింది? సెకండ్ ఆక్టెట్ కదా ఎండ్ అయింది. ఈ సెకండ్ ఆక్టెట్ కి మనం Yes, sir. యాడ్ చేయాలి. సెకండ్ ఆక్టెట్ కి ఈ వాల్యూ యాడ్ చేయాలి. సెకండ్ ఆక్టెట్ అంటే ఏంటి? 10.0.0.0 అనేది ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఐడి. సో సెకండ్ ఆక్టెట్ అంటే ఇది. దీనికి మనం యాడ్ Yes, చేయాలి, sir. 4 యాడ్ చేయాలి. సో 10. యా 10.4 యా మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ 4 యాడ్ చేయాలి. చేస్తే ఎంత? 10.8. ఓకే, యా. సో మనం అన్ని ఐపీ అడ్రస్, అన్ని క్లాస్ ఐపీ అడ్రసెస్ కవర్ చేసి ల్యాబ్ చేసాం. ఏంటి? క్లాస్ ఏ, క్లాస్ బి, క్లాస్ సి అన్ని కవర్ చేసామా? రైట్. సో Yes, sir. ఏ ఆక్టెట్ లో ఎండ్ అవుతున్నది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఎండ్ ఆపరేషన్ చేయాలి. ఏ ఆక్టెట్ లో ఎండ్ అవుతున్నది అని ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? హలో, క్లియర్? Yes, sir. Yeah, so Yes, sir. that's it అండి. So how many networks we need to calculate based on the requirement? You can calculate this by using these formulas. You can find out the first IP, second IP, last IP, broadcast IP, network ID. So first of all you need to do AND operation to get the network ID. That's it. Network ID వచ్చిందంటే చాలు, you will find out everything. ఓకేనా? సో ఏ ఆక్టేట్ లో బిట్స్ ఎండ్ అయ్యాయో ఆ ఆక్టేట్ లో మిగిలిపోయిన హోస్ట్ బిట్స్ ఉంటాయి కదా, you can calculate with the 2 power remaining host bits. So whatever the value you are getting, right, you can add it. Okay, yeah, that's it. So that's the subnetting. So if you have any questions on subnetting, please ask me now. సో నేను ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను. మన గ్రూప్ ఏంటి? ఇదే కదా. ఐఎమ్ సెండింగ్ ఏ డాక్యుమెంట్ నౌ. ఏం డాక్యుమెంట్? ఏంటది? సబ్నెటింగ్. సో సబ్నెటింగ్ ఎక్సర్సైజ్. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకేనా? సో ప్రాక్టీస్ చేయండి and you will be pro in subnetting. So how is the subnetting? Is it okay? Yes, sir. So how many experienced candidates are here in networking మీద వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరైనా ఇక్కడ? No? తెలుగు సాఫ్ట్వేర్ లో పనిచేస్తున్నా సార్. Do you know subnetting before? Generally asking. ఐడియా ఉంది, అంత డీప్ ఐడియా. So now you learn something, even though if you have experience. Have you seen this kind of stuff before? Just asking. No. Okay, so this is the high level analysis of subnetting. ఇది వస్తే ఎటువంటి కాంప్లెక్స్, ఇంకా మీరు సబ్నెటింగ్ లో తోపు ఇది వస్తే. ఓకేనా? ఎటువంటి క్వశ్చన్ అడిగిన ఇంటర్వ్యూలో ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈజీ వచ్చేస్తుంది. ఒక్క 2-3 ఎక్సర్సైజెస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అయిపోయా బ్రదర్, అంతే. మీకు కాన్సెప్ట్ వచ్చు కదా. సో అది. సో లెట్ మీ స్టాప్ రికార్డింగ్ ద సెషన్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే.